Dear friends, today we will talk about airport engineering. Module 4 transportation engineering in the part portion. So what means by airport? First of all, air transport is the fastest mode of transportation, and an airport is a facility where passengers connect from ground transportation to air transportation. Ground transportation means air transportation facility airport. Next, an airport is a location where aircraft such as airplanes, helicopters take off and land. Okay, and aircraft may also be stored or maintained at an airport. An airport should have runways for takeoff and landings, buildings such as hangars, terminal buildings. So, airport is a facility where passengers connect from ground transportation to air transportation. Next, airport is a location where aircraft, airplanes, helicopters take off and land. These aircraft sometimes they can be stored in hangars, maintained, repair works use in the airport. Next, an airport should have runways. Takeoff and landings usually takes place on runways. Runways is a long pathway where takeoff and landings happens. And ഒരു എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ ഹാങ്ങേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഹാങ്ങേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഹാങ്ങേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരുക്കുന്നത്. എയർപ്ലെയിൻസിൽ ബോർഡ് ചെയ്യാനും എലൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. Next, advantages of air transport. What are the advantages? First one is accessibility. The transport can reach the inaccessible areas. Reach ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് where ബാക്കിയുള്ള മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് അൺഎക്കണോമിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, കണ്ടിന്യൂസ് ജേർണി. എയർപ്ലെയിൻസ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഓവർ ബോത്ത് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. സോ it has a continuous journey, that it grants the facility of a continuous journey over long distances. Next, emergency use. The service can be used for destroying the pests by aerial spray of the chemicals. It is also extremely useful in case of floods. Foods drop ചെയ്യാനും ആളുകളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. സോ അറ്റ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ്. നെക്സ്റ്റ്, സേവിങ് ഇൻ ടൈം. ഇറ്റ് ഹാസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ട്രമൻഡസ് സേവിങ് ഇൻ ട്രാവൽ ടൈം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ടിൻ്റെ 3 times സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് പോകുന്നത്. സോ അത് തന്നെ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ very short time of journey. Next, disadvantages of air transport. First is flight rules. There are certain rules which are framed by the concerned authority. Airport Authority of India and international authority ഉണ്ട്. അവരുടെ കുറച്ച് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്. This transportation mode proves to be expensive because heavy investments are required for the construction of aeroplane, airport, repair shops, meteorological stations. Meteorological stations especially weather condition ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണിത്. സോ ഹൈലി ഹെവി സ്മോക്ക്, ഫോഗി, റെയിനി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So the number of passengers traveling by air as well as the quantity of cargo that can be accommodated is the smallest as compared to other means of trains, and hence the fares are highest. ബാക്കി ട്രെയിനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ കമ്പയർഡ് ടു ദീസ് തിങ്സ് നമ്മൾക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ വെരി ലെസ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ്. അതുപോലെ തന്നെ കാർഗോ ആണെങ്കിലും വളരെ കുറച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഫെയർ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. Next, disadvantage is safety. Accidents of aeroplanes are peculiar and alarming. So അതെല്ലാവർക്കും ഒരു ഫിയർ വരുന്ന കാര്യമാണ്. Next, weather conditions. This mode of air transport can operate only under favorable climatic conditions. Landing and takeoff operations of aircraft will be totally inconvenient during foggy days. പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എയർ ജേർണീസ്. Next, main terminologies related to airport. First one is aerodrome. What is an aerodrome? So it is a defined area on land or water intended to be used for the arrival and departure of an aircraft is called an aerodrome. So നമ്മൾക്ക് എയർപോർട്ടിനെ എയറോഡ്രോം എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്.
Any area of land on water, വെള്ളത്തിലായാലും കരയിലായാലും അറൈവൽ ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയനെ നമ്മൾ എയറോഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നു. ആ എയറോഡ്രോമിന് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഫെസിലിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് പ്രോസസ്സിംഗ്, വേണമെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ്, ബാഗേജ്, മെയിൽ ആൻഡ് കാർഗോ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇല്ലാത്ത കേസസും ഉണ്ട്. whatever. Next is aeroplane. What is an aeroplane? Aeroplane is a power driven heavier than air flying machine with fixed wings. It derives its lift in atmosphere chiefly from the aerodynamic reaction on its surfaces. Lift എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അത് പൊങ്ങി നിന്ന് പോകുന്ന തന്നെ aerodynamic reactions കൊണ്ടിട്ടാണ്. Next, airfield. An airfield is an area which is used for landing and takeoff of an aircraft. It may or may not be provided with facilities for convenience of. So, എയർഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ലാൻഡിങ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓഫ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏരിയനെയാണ് എയർഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഇസ് എൻ ഏപ്രൺ? ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ഡിഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ എയർപോർട്ട് ടു അക്കോമഡേറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫോർ ലോഡിംഗ്, അൺലോഡിംഗ് ഓഫ് കാർഗോ, പാസഞ്ചേഴ്സ്, പാർക്കിംഗ്, റീഫ്യൂവലിംഗ് എക്സെട്ര. സോ എയർക്രാഫ്റ്റ്സിൻ്റെ ലോഡിംഗ്, അൺലോഡിംഗ്, പാസഞ്ചേഴ്സ് ലോഡിംഗ്, കാർഗോ ലോഡിംഗ്, പാർക്കിംഗ്, റീഫ്യൂവലിംഗ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ്, ആ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഏപ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി പേവ്ഡ് ആൻഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓർ അഡ്ജസൻറ്റ് ടു ഹാങ്ങേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കാർഗോ. വാട്ട് ഈസ് എ കാർഗോ? ദ ടേം കാർഗോ ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഫ്രൈറ്റ്. ഫ്രൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും സാധനം ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കാർഗോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സാധനമാണോ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അതർ ദാൻ പാസഞ്ചേഴ്സ്, ബാഗേജ് ആൻഡ് മെയിൽ വിച്ച് ഈസ് ക്യാരിഡ് ബൈ എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ്. പാസഞ്ചേഴ്സ്, ബാഗേജ്, അവരുടെ മെയിലോ അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ കാർഗോ എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്ത് വിളിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് CTOL. The term CTOL is used to mean the conventional take-off and landing. C stands for conventional, T take off, O of L landing. Next is hangar. The large shed erected at the airport for the purpose of housing, servicing, repairing of aircraft is known as hangar. എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഹൗസിംഗ് പർപ്പസിനും സർവീസിങ്ങിന് റിപ്പയറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെരി ലാർജ് ഷെഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് എയർപോർട്ടിലുള്ളത്, അതാണ് ഹാങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റൺവേ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ലോങ് ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് സെലക്ടഡ് ഓർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ലാൻഡിംഗ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓഫ് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് അലോങ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി പേവ്ഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ സ്മോൾ എയറോഡ്രോം. സോ റൺവേ എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ലാൻഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി പേവ്ഡ് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടാക്സി വേ. ടാക്സി വേ എന്ന് പറയുന്നത് റൺവേയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഏപ്രിലിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പാത്തിനെയാണ് ടാക്സി വേ എന്ന് പറയുന്നത്. എ ഡിഫൈൻഡ് പാത്ത് ഓൺ ലാൻഡ് aerodrome selected or paved for the use of taxiing aircraft to and from the runway and loading apron is known as taxiway. From the apron to the runway, a passage. Next is terminal area. The portion of the airport other than landing area is known as a terminal area. It includes terminal building, aircraft apron, cargo storage building, etc. That means airport landing takeoff ഏരിയ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഏരിയനെയും നമ്മൾ ടെർമിനൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടെർമിനൽ ഏരിയാസിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഏപ്രൺ പെടും, സ്റ്റോറേജ് ഏരിയാസ് പെടും, ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ്സ് പെടും, ഹാങ്ങേഴ്സ് പെടും, എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് STOL. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഷോർട്ട് ടേക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ലാൻഡിങ്. നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ലണ്ടൻ ഹെത്രോ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ഇൻ എക്സാംസ്. എയർപോർട്ട് സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ. So these are the following points to be noted while selecting site for airport. First one, atmospheric and meteorological conditions, availability of land for expansion, availability of utilities, development of the surrounding area, economy of construction, ground accessibility, presence of other airports, regional plan, soil characteristics, surrounding obstructions, topography, use of airport. So briefing the first point, atmospheric and meteorological conditions. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡബിൾ ഓൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസ്. So the presence of fog, haze and smoke reduces the visibility and the poor visibility lowers the traffic capacity of an aircraft. The fog has a tendency to settle into areas where there is കുറച്ച് വിൻഡുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫോഗ്സ് കാണാൻ ഉള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ്. സോ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്ലേസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പതിവ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് വിൻഡ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ് ലൊക്കാലിറ്റി.
ഇൻ എ സിമിലർ വേ സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഹെയ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ സ്മോക്കോ ഹെയ്സ് ഒക്കെ കാണാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസും നമ്മൾ മാക്സിമം സെലക്ട് ചെയ്യാറില്ല. യൂഷ്വലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ട് സൈറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ. സോ വി നോ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്യൂച്ചറുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്. So it is expanding day by day. So it is therefore necessary to acquire. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എയർപോർട്ട് സൈറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, where we can expand our things in future. So it is therefore necessary to acquire land in advance or to be able to acquire sufficient real estate in the future for expanding the airport. As the volume of traffic increases, it will be necessary to lengthen the runways to provide additional support facilities and to expand the terminal facilities. So availability of land for expansion, അങ്ങനത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എങ്കിലും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ സൈറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റീസ്. ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ. An airport essentially a large one ആണെങ്കിൽ it should be provided with the utilities like water വേണം, electric power, telephone, sewer, etc. ഇതെല്ലാം ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എയർപോർട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. So for electric power, most of the major airports provide their own generating plants. ഇപ്പം മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ കേസിലും ഇപ്പം നമ്മളുടെ കൊച്ചിൻ സിയാലിലാണെങ്കിലും സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുപോലെയുള്ള സോളാർ പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് എയർപോർട്ട്സ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയ. സോ ഡ്യൂ ടു എയർപോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് മെയിൻലി എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എല്ലാം നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാസിനെ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് വൈൽ സെലക്ടിങ് ദ സൈറ്റ് ഫോർ എയർപോർട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്കണോമി ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. സോ ഇപ്പോൾ കുറേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ the site which is more economical to construct should be given preference. The sites having waterlogged areas or reclaimed lands are very costly to develop than those of natural ground. So for airport construction വേണ്ടിയിട്ട് waterlogged natural reclaimed lands ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ടാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എയർപോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. The uneven terrain requires much more grading than flat or even terrain. Usually നമ്മൾക്കറിയാം റൺവേ ഓൾവേസ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ ആണ്. സോ അൺഈവൻ ടെറൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഈവൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. The availability of local construction materials may also have a significant impact on the cost of project. So economy of construction alternative sites ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് ആ ഓരോ സൈറ്റ്സിൻ്റെയും ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്, നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ്, അത് ഈവൻ ആണോ, ഈവൻ ടെറൈൻ ആണോ, അൺഈവൻ ആണോ, ഓർ കൂടുതൽ ലേബേഴ്സ് ആക്സസ് കിട്ടുന്ന സൈറ്റാണോ, മെറ്റീരിയൽസ് അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന സൈറ്റാണോ, എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് എയർപോർട്ട് സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രൗണ്ട് accessibility. ഗ്രൗണ്ട് accessibilityയിൽ മെയിൻ പറയുന്നത് the location of airport at a considerable distance from the center of population may cause a great inconvenience to the users. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറ്റി സെൻറ്റർ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ എയർപോർട്ട് സൈറ്റിലോട്ട് ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വളരെ ഇൻകൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും. So all modes of transport should be considered for an easy ground access to the airport. Next is presence of other airports. The airport should be located at a sufficient distance apart. This is necessary to prevent the aircrafts which are maneuvering for a landing at one airport from interfering with the movements of the aircraft at the other airports. So പറയുന്നത് എയർപോർട്ട്സ് ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു മിനിമം അല്ല മാക്സിമം സഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് എയർപോർട്ട് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലാൻഡിങ്ങും ടേക്ക് ഓഫിനൊക്കെ ഒരു മിനിമം സർക്കിളിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം. അത് നേരെ വന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ഓർ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൺവേ ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ഓപ്പറേഷന് വരികയാണെങ്കിൽ ആ എയർക്രാഫ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ അതിനൊരു മാനുവറിങ് ഡിസ്റ്റൻസ്, മാനുവറിങ് സ്പേസ് ഒക്കെ വേണം. സോ അടുത്തടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് എയർപോർട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട്
ആവശ്യത്തിനുള്ള സഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കണം എയർപോർട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. The minimum distance between the adjacent airports will depend upon the volume and type of air traffic and operating facilities. Next is use of airport. The airport site is decided also by the use of airport, maybe civil or military. In case of emergency like war, the civilian airports are taken over by the military. It is therefore necessary to see that the airport site grants natural protection from possible air attacks during war. Means military purpose-നുള്ള എയർപോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ സൈറ്റ് മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്ന സൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. പോസിബിൾ അറ്റാക്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ള സൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എയർപോർട്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റൺവേ ഓറിയൻറ്റേഷൻ. നമ്മളിപ്പം റൺവേ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടി ദർ ആർ സം പ്രിലിമിനറി ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ആർ റിക്വയർഡ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാപ്സ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഇൻ ദ വിസിനിറ്റി ഓഫ് ദ എയർപോർട്ട് ഷോയിങ് കോണ്ടൂസ് അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ്റർവൽസ്. ഓരോ എയർപോർട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ മാപ്പ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ് വിത്ത് കോണ്ടൂസ് അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ്റർവൽസ്. കോണ്ടൂസ് വിച്ച് വിൽ അതിൻ്റെ ലെവൽസ് ഓരോ പോയിൻ്റെയും എത്രയാണ് എലിവേഷൻ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഫുൾ മാപ്പ് വേണം. നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ, ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് ഇൻ ദ വിസിനിറ്റി ആൻഡ് ഫോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഫോർ as long a period as possible. So records of direction മെയിൻലി ഞാൻ പറഞ്ഞു എയർക്രാഫ്റ്റ് എപ്പോഴും വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും വിൻഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും എല്ലാത്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോഗി ഏരിയ ഓർ സ്മോക്കി ഏരിയ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ ഫോർ ഫിക്സിംഗ് ദ റൺവേ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഡേറ്റാസ് ആവശ്യമുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വിൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഫസ്റ്റ് വിൻഡ് ഈസ് ഹെഡ് വിൻഡ്. ഹെഡ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൺവേ ഈസ് യൂഷ്വലി ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിവെയിലിംഗ് വിൻഡ്സ്. The head wind indicates the wind from the opposite direction of the head or nose of the aircraft. So the head wind indicates the wind from the opposite direction of the head or nose of the aircraft while it is taking off or landing. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ നോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോർഷനാണ്, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വിൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. The orientation of runway along the headwind grants the following two advantages. During landing ആണെങ്കിൽ അതൊരു ബ്രേക്കിംഗ് എഫക്റ്റ് തരും. നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വിൻഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് കംസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് റൺവേ. നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് ടേക്ക് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഗ്രേറ്റർ ലിഫ്റ്റ്. ടേക്ക് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയർന്നു പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വിൻഡ് അടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഇത്രയും കൂടെ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി ഒരു ഗ്രേറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഹെഡ് വിൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്രോസ് വിൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ്. സോ നമ്മളുടെ ക്രോസ് വിൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് റൺവേ. സോ വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു ആങ്കിളിലാണ്. ഇപ്പം വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ ക്രോസ് വിൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സെൻട്രൽ ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന വിൻഡിനെയാണ് ക്രോസ് വിൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളുടെ വിൻഡ് സെൻട്രൽ ലൈനിന് ഒരു തീറ്റ ആംഗിളിലാണ് വിൻഡ് വി ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി സൈൻ തീറ്റയാണ് ഇറ്റ്സ് ക്രോസ് വിൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ്. So cross wind component. It is not possible to get the direction of opposite wind parallel to the central line of throughout the year. So for some period of the year at least the wind may blow making some angle theta with the direction of the central line of the runway as shown in the figure. So as I said, if v km/h is the velocity of the inclined opposing wind, ചെരിഞ്ഞു വരുന്ന വിൻഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി v ആണെങ്കിൽ the component v sin theta which is normal to the central line of the runway ക്ക് perpendicular ആണെങ്കിൽ it is called the cross wind component. So if this component is in excess it will interrupt the safe landing. അതെ, ഇപ്പം കൂടുതലാണ് വിൻഡ് വെലോസിറ്റി ആ ഡയറക്ഷനിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാൻഡിങ് ടേക്ക് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനെയൊക്കെ അത് വളരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യും, തടസ്സം തരും. So the orientation of the runway should therefore be such that this component is kept to be minimum. So നമ്മളുടെ റൺവേയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രോസ് വിൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് മിനിമം വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം റൺവേ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. For light and medium weight aircraft, the crosswind component should not exceed 25 km/h. Light and medium weight എയർക്രാഫ്റ്റിനാണെങ്കിൽ 25 km/h കൂടുതലായിട്ട് ക്രോസ്വിൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് വരാൻ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വിൻഡ് കവറേജ്. ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇൻ എ ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ദ ക്രോസ്വിൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് റിമെയിൻസ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ലിമിറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് വിൻഡ് കവറേജ് ഓഫ് ദ റൺവേ. ഒരു ഇയറിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈമാണ് ക്രോസ് വിൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് വിൻഡ് കവറേജ് ഓഫ് ദ റൺവേ എന്ന് പറയുന്നത്.
The orientation of the runway should be such that minimum wind coverage is 95%. So നമ്മളുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ. മിനിമം 95% ഓഫ് വിൻഡ് കവറേജ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വിൻഡ്രോസ് ഡയഗ്രാം. സോ ഫോർ എ എയർപോർട്ട് ദ ആവറേജ് വിൻഡ് ഡാറ്റ ഓഫ് 5 to 10 years are collected and represented graphically in the form of a chart known as windrows. The study of windrows diagram helps in determining the most suitable orientation of the runway and also useful for estimating the runway capacity. So windrows diagram എന്ന് വെച്ചാൽ 5 to 10 yearsൻ്റെ ആ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ആവറേജ് വിൻഡ് ഡാറ്റ നമ്മളൊരു ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വിൻഡ്രോസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ വിൻഡ്രോസ് ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റൺവേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ റൺവേ കപ്പാസിറ്റി. സോ ഇതാണ് വിൻഡ്രോസ് ഡയഗ്രാം. ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഷോയിങ് വിൻഡ് കവറേജ്. സോ ഇതാണ് വിൻഡ് കവറേജിൻ്റെ 1.33% of total time. Next, windrows diagram showing direction and duration of wind. So ഇത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്, ആംഗിൾ ഷോയിങ്. സെക്കൻഡ് വിൻഡ്രോസ് ഡയഗ്രത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 3, 6, 9, 12 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് വിൻഡ്രോസ് ഡയഗ്രാം ടൈപ്പ് 2. സോ ടൈപ്പ് 1 വിൻഡ്രോസ് ഡയഗ്രാം. The radial lines indicate the wind direction and each circle represents the duration of wind to a certain scale. From the wind data of table 4.1. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡേറ്റ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് വിൻഡ്രോസ് ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും. സോ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വിൻഡ് ഡയറക്ഷനിലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈം, ഇത്ര മാത്രം വെലോസിറ്റി ഓഫ് വിൻഡ് എത്ര നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് നമ്മൾ വിൻഡ്രോസ് ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും. സോ ദ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വിൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ നോർത്ത് 6.1. അക്കോർഡിംഗ്ലി ദിസ് പോയിന്റ് is marked along the north direction. Similarly, all other values are plotted and then joined by straight lines. The best direction of runway is indicated along the direction of the longest line on the windrows diagram. സോ നമ്മളിത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്നത് ഏതാ? W വെസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റും ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ്. സോ WNWESC is the best orientation for the runway. This type of windrows does not consider the effect of crosswind component. So ഇതിൽ ക്രോസ് വിൻഡ് കാണിക്കുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ടൈപ്പ് 1 വിൻഡ്രോസ് ഡയഗ്രാം. Next is type 2 windrows diagram. From the wind data, it is observed that the percentage of time during which the wind velocity is less than 6 km/h works out to 100 minus 88. ഇപ്പോൾ ഈ വിൻഡ് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വിൻഡ് പറയുന്നത് 6 ആണ്. 6 തുടങ്ങി 80 km/h വരെയുള്ളതാണ് വിൻഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ഈച്ച് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 88 ആണ്. സോ 6ന് താഴെയുള്ള വിൻഡ് വെലോസിറ്റി ഇവിടെ വരുന്നില്ല. So from the wind data of the table, it is observed that the percentage of time during which the wind velocity is less than 6 km എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ 100% ആണെങ്കിൽ അതിൽ 88ഉം 6 km/h കൂടുതലാണ്. സോ 100 minus 88 is equal to 12. This period is called the calm period. Calm period എന്ന് വെച്ചാൽ 6 km/h കുറവ് വരുന്നത് only 12% of time ആണ്. And it is called the calm period. And it does not influence the operation of landing and takeoff because of low wind velocity. ഈ wind velocity കുറവായതുകൊണ്ട് ലാൻഡിങ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓഫ് പീരീഡിനെ ഒട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ പീരീഡിനാണ് നമ്മൾ കാം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് വെലോസിറ്റീസ് ബിലോ 6 km/h ഹാവ് നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സിംഗ് ഓഫ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ റൺവേ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റൺവേ ലെങ്ത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ കാണാം, ഇതൊരു റൺവേ ആണ്. സോ the aircraft should come to stop within 60% of the landing distance, assuming that the pilot makes an approach at a proper speed and crosses the threshold of the runway at a height of 15 meter. Threshold of the runway എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിന്റ് ആണ്. സോ 15 meter ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പൈലറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ലാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ചെയ്തു എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് 60% ഓഫ് ദ ലാൻഡിങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ആ എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് പോയിന്റിൽ വരും. So the beginning of the runway portion to be used as landing is known as threshold. The runway of full strength pavement is provided for the entire landing distance. So ഈ കേസാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ലാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രഷോൾഡിൽ 15 meter ഹൈറ്റിൽ നമ്മളുടെ പൈലറ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്സ് എടുത്തു.
So it will come to stop at 60% of the landing distance, and this is called a normal landing case. So what is normal takeoff? Landing case or a normal takeoff endana? The takeoff distance, that is TOD, must be for a specific weight of aircraft 115% of the actual distance the aircraft used to reach a height of 10.5 meter. We will see. ഇപ്പോൾ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇതിൽ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് LOD. സോ ഈ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റിലാണോ 10.5 മീറ്റർ എത്തുന്നത്. സോ നോർമൽ ടേക്ക് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു റീച്ച് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 10.5 മീറ്റർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 115% ഓഫ് LOD. ആ കണ്ടീഷനാണ് നോർമൽ ടേക്ക് ഓഫ് പറയുന്നത്. Next, stopping in emergency. For the engine failure case, the TOD is the actual distance required to reach the height of 10.5 with no percentage applied. In case of an engine failure, the sufficient distance should be available to stop the aeroplane rather than continue the takeoff. This is known as accelerate stop distance. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന TOD എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് റിക്വയർഡ് ടു റീച്ച് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 10.5 മീറ്റർ ആണ്. ഏതിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തുടങ്ങി നമ്മളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് 10.5 മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ എത്തുന്ന ആ പോയിന്റാണ് TOD എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എൻജിൻ ഫെയിലിയർ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ എൻജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. സോ ദ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ എയറോപ്ലെയിൻ റാദർ ദാൻ കണ്ടിന്യൂ. പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആക്സിലറേറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ്. Next is stop way. It is defined as a rectangular area at the end of the runway and in the direction of takeoff. So it is the paved area in which an aircraft can be stopped after an interrupted takeoff due to engine failure. Engine failure വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പോർഷനെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. Its width is at least equal to the width of the runway. The thickness of the pavement is less than that of the runway, but yet sufficient to take the load of the aircraft without failure. The clear way should not be more than 1/2 of the difference between TOD and LOD. So this is the stop way. Next is loading aprons. The paved area adjacent and in front of the terminal building is known as an apron, and it is used for loading and unloading of the aeroplanes as well as fueling. നമ്മൾ പറഞ്ഞു loading and unloading of passengers, cargos, refueling purpose, അങ്ങനെ എല്ലാ യൂസസിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ എയറോപ്ലെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേവ്ഡ് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഏപ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത്. The aeroplanes are berthed on the aprons before they are loaded and unloaded. Hence, the loading apron is also known as parking apron. It is desirable to provide a cement concrete pavement for the aprons to resist the effects of a jet blast and fuel spillage. Jet blast എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ, ആ ഒരു സ്മോക്ക് എഫക്റ്റിനാണ് ജെറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്യൂൽ സ്പില്ലേജ് ഒക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലോഡിംഗ് ഏപ്രൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ലോഡിംഗ് പൊസിഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും, ഗേറ്റ് പൊസിഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ജനറലി ഒരു 7.5 മീറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് നിന്ന് ഒരു ക്ലിയറൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ്, അതിന് ദിസ് ഇസ് എ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം. ഇത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ്. ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ് നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ടെർമിനൽ സിസ്റ്റം. സോ എ ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബാഗേജ് ആൻഡ് കാർഗോ ആർ റൂട്ടഡ് ത്രൂ എ സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് എയർക്രാഫ്റ്റ് പൊസിഷൻസ്. ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് വെൻ ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയസ് വിത്തിൻ എ വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 180 മീറ്റർ. അടുത്താണെങ്കിൽ it also proves to be economical due to the fact that many of the common facilities may be used to serve a large number of aircraft gate positions. Primary and secondary stages of centralized system ആണ് ഈ കാണുന്നത്. Next is decentralized. The decentralized in the system, the passengers facilities are arranged in smaller units and repeated in one or more buildings. Each unit is arranged around one or more aircraft gate positions and it serves the passengers using those gate positions. All airline functions are carried out adjacent to the departing plane. This system proves to be uneconomical when the number of gates required by the individual airliner at one airport exceeds 6. Importance of air traffic control. It avoids the possibility of occurrence of the accidents. Air traffic control എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ട്രാഫിക്, ഓരോ പ്ലെയിനും ക്രാഫ്റ്റും പോകുന്ന ട്രാഫിക് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എയർ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് കുറക്കാൻ പറ്റും.
It grants economic and efficient utilization of aircraft and airports. It guides the aircraft to their destination safely and speedily. It increases the confidence of the passengers using the facility of air travel, and it separates the aircraft to a safe distance during their flight both vertically as well as horizontally.